Good afternoon everyone. Welcome in my YouTube channel. BSc 3rd CS optional. Computer paper 11. Title Linux part first. So unit first Introduction to Linux. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला हिस्ट्री ऑफ लिनक्स, आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्स, ऑपरेटिंग सिस्टम सर्विसेस, शेल, टाइप ऑफ शेल, कर्नल, login and logout procedure, some general purpose utility commands which includes the banner, cal, date, calendar, who, tty, uname, password, log, echo, tput, bc clear, script wc command, head, tail, echo, test and expression command पाहिजे आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री ऑफ लिनक्स. First of all, it is open source operating system. It was initially क्रिएटेड बाय लिनस टॉर्व्हाल्ड्स इन 1991. म्हणजे 1991 मध्ये त्याचा शोध लावलेला आहे. ॲट द टाइम ही वॉज अ CS स्टुडंट. द नेम ऑफ लिनक्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हिज फर्स्ट नेम लिनस LINUS and Unix, which inspired his project. Early versions of Linux were used by technology software developer, and this is used in various types of devices, server, smartphone and embedded system. It is considered as the most stable, secure and reliable OS. It is also widely used in server, supercomputers and enterprise environments. And today, as in the case of this Linux, it is one of the most widely used operating system in this world, or you can also say that in the world. It has many distributions. You can also say that versions, namely Ubuntu, Fedora, Arch, Plasma, KDE, Mint and Manjaro. So how does Linux work? So when you are going to think about the OS as the engine of your car, just imagine, right? So engine of your car, the engine can move on its own, but when connected to the gearbox, axles and wheels, right? So it become a functioning of that car. If the engine is not working properly, जर का engine ते properly work होत नाहीये, the rest of the car will not work. So these are the main parts: gearbox, axles and wheels, right? जर ते व्यवस्थित नसतील तर whole car ही वर्कआउट होणार नाही. So the Linux was designed to be similar to Unix, but evolved to run on hardware ranging from phones to supercomputers. So which includes a Linux kernel that manages hardware resources and a set of software packages that make up the rest of the operating system. That means it can also run Linux operating system on Linux server. So kernel. So this is the actually a component of Linux system as a whole. द कर्नल विच कंट्रोल द CPU, म्हणजे कर्नलचं जे वर्क आहे ते CPU कंट्रोल करण्याचं काम केलं जातं. मेमरीला तसेच पेरिफेरल जे डिव्हायसेस आहेत विच इन्क्लूड्स द इनपुट अँड द आउटपुट डिव्हायसेस सर्व ॲज द ब्रेन ऑफ द सिस्टीम. म्हणजे कर्नलला ब्रेन ऑफ द सिस्टीम लिनक्सचं म्हणायला काही हरकत नाही. सो द ऑपरेटिंग सिस्टीम कर्नल इज ॲट द मोस्ट फंडामेंटल लेवल. As in the case of desktop environment, the user actually engages in interaction at this point, right?
So there are numerous desktop environment available: GNOME, Cinnamon, Mate, Python, Enlightenment, KDE, and XFCE. So every environment of that desktop has a pre-installed program. That means the file manager, configuration tools, web browser, game, etc. So why use Linux? Linux का use करायचो? There are several reasons why one might choose to use Linux. का आपण ते वापरायचं आहे? So first upon open source. Linux is open source software, which means that the source code is freely available for anyone to use. त्याचा जो सोर्स कोड आहे तो फ्रीली अवेलेबल असणार आहे सगळ्यांना मॉडिफाय अँड डिस्ट्रीब्यूट करण्यासाठी. दिस अलाउज फॉर लार्ज अँड ॲक्टिव्ह कम्युनिटी of developer to contribute the development and maintenance of that OS. Customizable. So it is highly customizable and user can easily install. म्हणजे ते कस्टम करता येऊ शकतं, म्हणजे ते आपण इझिली इन्स्टॉल करू शकतो अँड कन्फिगर डिफरंट सॉफ्टवेअर पॅकेजेस टू सूट देअर नीड्स. थर्ड वन, स्टॅबिलिटी अँड सिक्युरिटी. सो इट इज नोन फॉर इट स्टॅबिलिटी अँड सिक्युरिटी ॲज इट इज लेस प्रॉन टू क्रॅशेस अँड व्हायरसेस दॅन अदर OS. म्हणजे स्टेबल पण आहे आणि व्हायरसेसला पण तिथे कोणतंही म्हणजे काय व्हायरस कोणताही त्याच्यामध्ये येणार नाही. तशी सिक्युरिटी होते. सो कॉस्ट इफेक्टिव्ह. इट इज फ्री टू डाउनलोड अँड यूज, मेकिंग इट अ कॉस्ट इफेक्टिव्ह ऑप्शन फॉर इंडिव्हिज्युअल्स अँड बिझनेस. So this is about the history. Second point, architecture of Linux. See, here is the architecture. So you can take another website for explanation of that architecture of Linux, right? So Linux operating system which can be described as an interface among the computer hardware and the use of any computer. So it is a group of software that handles the resources of the user of any computer. So आपण हिस्ट्री पाहिलेली आहे. सो द आर्किटेक्चर, ॲप्लिकेशन, शेल, कर्नल अँड हार्डवेअर. लक्षात घ्या, फर्स्ट ऑफ ऑल हार्डवेअर आहे इथे दाखवलं आहे, कर्नल आहे, शेल आहे आणि ॲप्लिकेशन, अँड दीज आर द युटिलिटी, राईट. सो फर्स्ट, द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम आर्किटेक्चर मेनली कंटेन्स सम ऑफ द कंपोनंट्स. मग त्याच्यामधले कंपोनंट जे आहेत तो मेन कर्नल आहे, सिस्टीम लायब्ररी आहेत, हार्डवेअर आहे, हार्डवेअर लेयर म्हणता येईल, सिस्टीम आहे आणि शेल युटिलिटी. सो द व्हॉट इज मीन बाय कर्नल. कर्नल काय आहे तर इट इज वन ऑफ द core section of an operating system. You can also say that it is the heart of Linux operating system or major part or major action of the Linux OS. This operating system contains distinct types of modules which cooperates with underlying hardware directly. म्हणजे कर्नलचं जे इंटरॅक्शन आहे ते डिरेक्टली हार्डवेअरशी होतं, कारण ह्याचं वर्किंगच आहे की जे CPU ला मॅनेज करणं, मेमरीला मॅनेज करणं. So it facilitates required abstraction for hiding detail of low level hardware. जे हार्डवेअरचे जे डिटेल्स आहेत ते हाईड करणे. और वी कॅन ऑल्सो से दॅट द ॲप्लिकेशन प्रोग्राम टू द सिस्टीम. देर आर सम इम्पॉर्टंट कर्नल टाईप्स विच आर मेन्शन बिलो. इथे तुम्ही बघू शकता की कर्नलचे टाईप्स आहेत: मोनोलिथिक कर्नल, मायक्रो कर्नल्स, एक्झो कर्नल अँड हायब्रिड कर्नल. सेकंड, सिस्टीम लायब्ररीज. These libraries can be specified as some of special function. ह्या लायब्ररीजमध्ये काही फंक्शन्स असतील स्पेशल आहेत ते. these are applied for implementing the OS functionality and we don't need code access right of the modules of the kernel. Third one, system utility programs. So these are the programs which is responsible for doing specialized level and individual activities.
And as in the case of hardware layer, which is the fourth point, which is also components of your Linux operating system, which contains a hardware layer that consists of several peripheral devices such as the CPU, SSD and RAM. Shell. So it is an interface among the kernel and the user. जे युजर आहे आणि कर्नल त्याच्यामधला दुवा म्हणजे शेल असं म्हणायला काही हरकत नाही. इट कॅन ऑफरोड द सर्व्हिसेस ऑफ द कर्नल. इट कॅन टेक कमांड्स थ्रू द युजर, म्हणजे जे काय आपण कमांड देणार आहोत टर्मिनलला, तर त्या ज्या कमांड दिलेल्या आहेत तर ते आपण इंग्लिशमध्ये टाईप करतो, राईट. सो त्याचं कन्व्हर्जन करून डिजिटलमध्ये परत ते कर्नलपर्यंत पोहोचवणं, आलेलं जे उत्तर आहे, आउटपुट आहे की जे कम्प्युटरच्या भाषेत आहे ते परत आपल्या भाषेपर्यंत ते दाखवणं, हे जे काम आहे मधला जो दुवा आहे त्याला म्हणायचं शेल, की जे मधल्या दुव्याचं काम करतं आपल्यामध्ये आणि कर्नलमध्ये. सो द शेल इज अवेलेबल इन द डिस्टिंक्ट टाइप्स ऑफ OSs. So these operating system are categorized into two different types, which are graphical shells and the command line shells. That means there are two types of shell, graphical and the command line shell, right. So the graphical line shells facilitate the graphical user interface. So while the command line shells facilitates the command line interface. So these are the both of these shells implement operations, right. So there are few types of shells: corn shell, bourne shell, C shell and POSIX shells. So these are all about the architecture of Linux. इथे जेव्हा तुम्हाला प्रश्न विचारला जाईल की आर्किटेक्चर लिनक्सचं काय आहे, तर इथं डायग्राम तुम्हाला काढू लागेल. द फर्स्ट लेअर ऑफ दॅट हार्डवेअर विच इज मेन part of your Linux OS, then kernel which is directly interact with the hardware. After that you can also see that here shell, which is the intermediary parts between application, that means the users, and the kernel, which shells which takes the input from the applications or users, and it will get an output from the kernel. So these are all about the architecture of Linux. Third one, ऑपरेटिंग सिस्टीम सर्व्हिसेस. मग आता प्रत्येक ऑपरेटिंग सिस्टीम सर्व्हिसेस कोणकोणत्या दिलेल्या आहेत ते आपण बघू शकता इथं. तर सो फर्स्टली ऑपरेटिंग सिस्टीम सर्व्हिसेस. Firstly, you have to know about what is mean by or what do you mean by the OS. OS म्हणजे काय हे पहिलं आपण क्लिअर करूया. सो नो मॅटर इट्स साईज अँड ॲप्लिकेशन. इथं काही साईज अँड ॲप्लिकेशनचा मॅटर काहीच नाही आहे. सो द एव्हरी कम्प्युटर नीड्स अँड OS, राईट. सो जर तुम्ही कम्प्युटर तुम्ही घेतला असेल, तुम्ही हार्डवेअर असेंबल करता, पण तिथं तुम्हाला कशाची गरज आहे ते वर्कआउट करण्यासाठी OSची. मग ते OS कोणतीही असू शकते, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीम असू शकते किंवा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो टू मेक इट फंक्शनल अँड युजफुल, म्हणजे तो जो PC आहे तो वर्कआउट होण्यासाठी, फंक्शनली आणि युजफुल होण्यासाठी तिथं OSची गरज आहे, राईट. द OS इज अन इंटिग्रल पार्ट ऑफ मॉडर्न कम्प्युटर सिस्टीम्स. इट इज वेल ऑर्गनाइज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम, की ज्याच्यामध्ये ऑपरेटिंग सिस्टीममध्ये वेगवेगळे प्रोग्रामचे कलेक्शन आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल an OS, or you can also say that an operating system provides an interaction between the user and the computer hardware. ऑपरेटिंग सिस्टीमचं काय करतं, काय प्रोव्हाइड करतं, तर एक इंट्रॅक्शन देतं. इंट्रॅक्शन आहे कुणामधलं, कम्प्युटर हार्डवेअर आणि युजरमधलं. सो अ युजर इज अ पर्सन सिटिंग ॲट द कम्प्युटर, म्हणजे की जो कोणी यूज करतो आहे तो सिटिंग ॲट द कम्प्युटर टर्मिनल, concerned about the application rather than the architecture of the computer. The user never interact with the hardware directly, right. So if there will be no any OS, so it is not possible to communicate with that computer, right. So to get the services of that hardware, he has to request through the OS. So मग ते सर्व्हिसेस कोणत्या आहेत? Following are the services. Program executions. Following are the services which is provided by an OS. Program execution, control input output devices, program creation, error detection and response, accounting, security and protection, file management and communication. So program execution.
सो टू एक्झिक्यूट अ प्रोग्राम सेव्हरल टास्क नीड टू बी परफॉर्म. म्हणजे एखादा कुठलाही प्रोग्राम जर आपल्याला एक्झिक्यूट करायचा असेल तर त्याच्या रिलेटेड टास्क हे परफॉर्म होणं गरजेचं आहे. बोथ द इन्स्ट्रक्शन्स अँड डेटा मस्ट बी लोडेड इन टू मेन मेमरी. जे काही इन्स्ट्रक्शन्स आपण देणार आहोत की जे प्रोग्रामसाठी आणि जो कोणता डेटा जो आहे त्याला रिक्वायर्ड तो मेन मेमरीमध्ये लोड झाला पाहिजे. इन ॲडिशन इनपुट आउटपुट डिव्हाइसेस अँड फाईल शुड बी इनिशलाइज. त्याच्या रिलेटेड जे कोणते डिव्हायसेस आहेत आणि फाईल जे आहे ते इनिशलाइज झाले पाहिजेत. So and the other resources must be prepared. The OS handle these kind of tasks. The user now no longer should fear the reminiscence allocation for the multitasking or anything. म्हणजे जे काही प्रोग्रामचं एक्झिक्युशन आहे ते एक्झिक्युशन प्रॉपरली ओ एसकडून वर्कआउट करून दिलं जातं आपल्याला. त्याच्यामध्ये कोणताही तुम्हाला हे होणार नाही की ॲट अ टाईम तुम्ही मल्टीटास्किंगही करू शकता किंवा सिंगल टास्कही करू शकता. मग सेकंड जे आहे तर कंट्रोल कशावरती इनपुट आउटपुट डिव्हायसेसवरती. ॲज देअर आर न्यूमरस टाईप ऑफ इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस विदिन द कॉम्प्युटर सिस्टीम अँड ईच इनपुट आउटपुट डिव्हाइस कॉल फॉर इट्स ओन प्रिसाइज सेट ऑफ इन्स्ट्रक्शन. प्रत्येक वेळेस ते कॉल केलं जातं इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस प्रत्येक इन्स्ट्रक्शननुसार फॉर द ऑपरेशन. जसे वेगवेगळे ऑपरेशन्स असतील त्यानुसार इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस कॉल केले जातात व्यवस्थित ओ एसकडून. So the OS hides that information the aid of presenting a uniform interface. मग त्याचे जे इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू दॅट इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस हे हॅड केले जातात. सो दस इट इज कन्व्हिनियंट फॉर प्रोग्रामर्स टू ॲक्सेस सच डिव्हायसेस इझिली. आणि त्यामुळे कोणतेही वर्कआउट करताना ते इनपुट आउटपुट डिव्हायसेस जे आहेत ते घेणं हे सोपं जातं किंवा ॲक्सेस करणं हे सोपं जातं. प्रोग्राम क्रिएशन. Program creation means the system, the OS operating system which offers the structures and tools which includes the editor and debugger to help the program create. पहा ऑपरेटिंग सिस्टीम जे आहे ते एक एडिटरचा आणि डिबगरचा वापर करतं प्रोग्राम क्रिएट करण्यासाठी. परत प्रोग्राम क्रिएट केल्यानंतर ते मॉडिफाय करण्यासाठीही ते सर्व्हिसेस देतं किंवा डिबग करण्यासाठी आहे. मग आता हे प्रोग्राम क्रिएट केल्यानंतर हे जे आहे एरर डिटेक्टही केलं जातं आणि रिस्पॉन्सही दिला जातो. अँड एरर इन डिव्हाइस मे ऑल्सो कॉज द माल फंक्शनिंग ऑफ द एंटायर डिव्हायसेस. सो दीज इन्क्लूड्स हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर एरर्स. आता ह्याच्यामध्ये एरर जे डिटेक्ट केली जाते कोणती एरर आहे हे फाइंड आउट केली जाते डिटेक्ट केली जाते ती हार्डवेअरबद्दल आहे का सॉफ्टवेअरबद्दल आहे किंवा फॉर एक्झाम्पल डिव्हाइस फेल्युअर आहे, मेमरी एरर आहे का डिव्हिजन बाय झिरो एरर आहे किंवा अटेम्प्ट टू ॲक्सेस फॉरबिडन मेमरी लोकेशन. सो दीज आर ऑल अबाउट द एरर डिटेक्शन्स अँड रिस्पॉन्स. अकाउंटिंग विच कलेक्ट्स युटिलायझेशन रेकॉर्ड फॉर न्यूमरस असेट्स. म्हणजे युटिलाइज किती ह्याचा उपयोग झाला डिव्हायसेसचा. अँड ऑपरेटिंग डिव्हाइस कलेक्ट्स द युटिलायझेशन्स रेकॉर्ड्सचं कलेक्शन केलं जातं की जे युटिलाइज केलं गेलेलं आहे फॉर न्यूमरस ॲसेट्स अँड ट्रॅक द ओव्हरऑल परफॉर्मन्स अँड रिस्पॉन्सिव्ह टाईम टू एनहान्स ओव्हरऑल परफॉर्मन्स. जे काही परफॉर्मन्स झालं आहे त्याचं युटिलायझेशन कलेक्शन केलं जातं त्याचं रेकॉर्डही ठेवलं जातं. त्याला म्हणायचं अकाउंटिंग. सिक्युरिटी अँड प्रोटेक्शन विच this operating device approach the safety to the statistics and packages of a person. Safety ही दिली जाते and protects any interference in from unauthorized user. कोणतंही अनऑथराइज युजर्स त्याच्यामध्ये समावेश होणार नाही त्याचा किंवा त्याला ॲक्सेस कोणता मिळणार नाही ह्याची जबाबदारी करून दिली जाते. फाईल मॅनेजमेंट. So computer keep data and information on secondary storage devices just like magnetic tape, magnetic disk, optical disk. आता पहा आपण जो डेटा जो स्टोअर करणार आहे तुम्ही जे फाईल मॅनेजमेंट म्हणजे फाईल म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे की नोटपॅड जरी वापरला असेल तुम्ही विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टीममधील तर त्याच्यामध्ये फाईल हा ऑप्शन आलेला आहे. मग फाईल तयार करा, न्यू घ्या त्याच्यामध्ये फाईल, त्यातमध्ये काहीतरी टाईप करा, त्या सेव्ह करा,
सेव्ह केल्यानंतर ते कुठं ठराविक तुम्हाला जिथे तुमच्या ड्राईव्हमध्ये हवं आहे तिथं तुम्ही हे करता. मग ते जे सगळं फाईल मॅनेजमेंट झालं की ज्याच्यामध्ये तुमचा डेटा किंवा आणि इन्फॉर्मेशन्स हे समाविष्ट असणार आहे ऑन सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस. की सेकंडरी स्टोरेज डिव्हाइस कुठले आहेत, मॅग्नेटिक टेप असेल, मॅग्नेटिक डिस्क आणि ऑप्टिकल डिस्क. So for the file management must know the type of different files and the characteristics of different storage devices. And the last, communication. The operating system manages the exchange of data and programs. ते मॅनेज करतं काय, डेटाचं एक्सचेंज आणि प्रोग्रामचं सुद्धा among different computers which are connected over a network. So this communication is accomplished using the message passing and share memory. तर त्याच्यामध्ये हे जे कम्युनिकेशन आहे हे कम्युनिकेशन वर्कआउट करण्यासाठी मेसेज पासिंग आणि शेअर मेमरीचा वापर केला जातो. सो दीज आर ऑल अबाउट द ऑपरेटिंग सिस्टीम सर्व्हिसेस ऑफ लिनक्स. प्रोग्राम एक्झिक्युशन करण्यासाठीही ऑपरेटिंग सिस्टीमचा वापर केला जातो. कंट्रोल इनपुट अँड आउटपुट डिव्हायसेस, जे कोणतेही इनपुट डिव्हायसेस आणि आउटपुट डिव्हायसेस वापरले जाणार आहेत त्याच्यावर कंट्रोलिंग ठेवलं जातं. प्रोग्राम क्रिएशन आहे, कोणताही प्रोग्राम क्रिएशन करण्यासाठी ऑपरेटिंग सिस्टीम इथं सपोर्ट देतं आहे. जे कोणता प्रोग्राम तुम्ही तयार केला होता त्याच्या रिलेटेड एरर डिटेक्शन, म्हणजे ते हार्डवेअर एरर आहे का सॉफ्टवेअर एरर आहे ही दाखवली जाते. अकाउंट ठेवलं जातं, अकाउंटिंग म्हणजे सगळ्याचं प्रोसेसिंगचं रेकॉर्ड ठेवलं जातं, मेन्शन केलं जातं. थर्ड सिक्युरिटी अँड प्रोटेक्शन आहे, सिक्युरिटी ही दिली जाते. अनऑथराइज युजर जो आहे तो ॲक्सेस करू शकत नाही. फाईल मॅनेजमेंट आहे, तुमचा डेटा आणि इन्फॉर्मेशन सेकंडरी स्टोरेजला स्टोअर करून ठेवली जाते. कम्युनिकेशन अँड दिस कम्युनिकेशन्स विच कॅन बी taken by or accomplished किंवा this communication accomplished by the message passing and the share memory concept. So that means the communication means it can manages, or you can also say that the operating system manages the exchange of data and programs among the different computer कनेक्टेड ओव्हर नेटवर्क. त्या नेटवर्कमध्ये जे आहे ते सगळा डेटा एक्सचेंज करण्याचं जे काम आहे ते कम्युनिकेशन थ्रू केलं जातं आणि ते कम्युनिकेशन मेसेज पासिंग किंवा शेअर मेमरी ह्या ऑप्शननं केलं जातं. सो हिअर विल बी द पॉईंट अगेन शेल, की जे आपण आर्किटेक्चर ऑफ लिनक्समध्येही केलेलं आहे एक्सप्लेन. टाईप्स ऑफ शेल, तरी पण आपण बघूयात की इन डिटेल शेल म्हणजे काय. शेल इन लिनक्स. So Linux shell, the shell can be defined as command interpreter within an operating system. लक्षात घ्या, शेल इट कॅन बी डिफाईन ॲज, ते डिफाईन केलं जातं अ कमांड इंटरप्रिटर विदिन अन OS लाईक लिनक्स और युनिक्स. इट इज अ प्रोग्राम दॅट रन अदर प्रोग्राम्स. हा एक प्रोग्राम आहे की जेणेकरून अदर जे आहे ते प्रोग्राम रन केले जातात. द शेल फॅसिलिटेट एव्हरी युजर ऑफ द कम्प्युटर ॲज अन इंटरफेस टू द युनिक्स और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टीम. सो it send the result to the user over the screen when it has completed running a program, right? So that's why it is known as the command interpreter. मग शेल काय आहेत, टाईप्स आहेत कोणते. सो दीज आर कॅटेगराइज इन टू मेन कॅटेगरीज. त्याच्यात दोन मेन कॅटेगरी आहेत, एक ग्राफिकल शेल आहेत आणि दुसरे कमांड लाईन शेल्स आहेत. ग्राफिकल शेल्स मीन्स, सो दिस शेल्स स्पेसिफाय द मॅन्युप्युलेशन ऑफ प्रोग्रामचं मॅन्युप्युलेशन स्पेसिफाय केलेलं आहे ऑन द आर बेस्ड ऑन द ग्राफिकल युजर इंटरफेस बाय परमिटिंग the operations just like a moving, closing, resizing and opening and windows. Last one, a command line shell. So these shells could be accessed with the help of command line interface by the user. So a unique program known as the command prompts in Windows or in terminal in Linux or Unix system. Here some command just like ls, that means the listing of files, cat for creation of फाइल्स. आता ह्याच्यामध्ये डिटेल आहे बॅश शेल. बॅश शेल इट मीन्स बॉर्न अगेन शेल. इट इज डिफॉल्ट शेल ओव्हर सेव्हरल डिस्ट्रीब्युशन ऑफ लिनक्स. म्हणजे बाय डिफॉल्ट ते शेल असतंच
इट इज ॲन SH कंपॅटेबल शेल, म्हणजे हा जो शेल आहे तो बाय डिफॉल्ट लिनक्सच्या प्रत्येक व्हर्जनमध्ये आहे. विच include the functions, job controlling, command line editing, shell analysis and function, unlimited size command history, integer arithmetic in a base from 2 to 64. सेकंड टाइप जो आहे तो CSH TCSH. इट इज ॲन अपग्रेडेड सी शेल. सी शेलचा अपग्रेडेशन आहे. दिस शेल कॅन बी यूज्ड ॲज अ शेल स्क्रिप्ट, कमांड processor and interactive login shell. TCS shell includes the following characteristics. It is C-like syntax, file name completion and programmable words, command line editor, job controlling and spelling correction केलं जातं. KSH means for the Korn shell. It was developed and designed by the David G. Korn. So the KSH shell is a high level, powerful and complete programming language. ZSH is developed to be reciprocal and it combines the various aspects of other GNU and Unix Linux shell, KSH, TCSH and Bash. So some of the feature: startup files, file name generation, login logout watching, concept of index, closing comments, variable index, key index, function index and various other that we could find out within the man pages. So these are all about the shell and types of shells. So I would like to stop here. So thank you so much for watching my video. Thank you so much.